This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখছি রামেশ্বরমের দিকে। নরেন্দ্র মোদি আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে যে ছবি দেখাচ্ছি লাইভ, রামেশ্বরমে পৌঁছে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামেশ্বরম এবং ভারতের মূল ভূখণ্ড সংযোগকারী পাম্বান সেতু যে ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি সেই সেতুরই উদ্বোধন হতে চলেছে। पसंद भी आती हैं और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल। और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद, लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुँचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुँचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप अभियात्रिकी की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हों, चाहे पर्यटक हों, चाहे वो धार्मिक हों या आर्थिक रूप से वहाँ पर यात्रा करना चाह रहे हों, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो या किसी और क्षेत्र में हो या अयोध्या में हो। तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী জ্যোতির্ময়। 700 কোটি টাকা খরচ করে এই পাম্বান সেতু তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি আমরা দেখাচ্ছি। এত বড় একটা প্রজেক্ট, গুরুত্বটা দেখো। প্রথমেই রামেশ্বরমের ওপর ব্রিজ তৈরি হয়েছিল 1911 সালে এবং 1911 সালে এই ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয়। 1914 সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে সেই সময় কাজ শেষ হয়। 2.5 কিলোমিটার লম্বা একটি ব্রিজ তৈরি হয়। পথ প্রণালীর ওপরে এই ব্রিজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি জায়গা, যে জায়গাতেই প্রতি মুহূর্তে ঝড় ঝঞ্ঝা, উত্তাল সমুদ্র অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যে ব্রিজকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। 2015 সালের পরে অ্যাসেসমেন্টে বলা হয় যে এই ব্রিজ এই মুহূর্তে আর নতুন করে তার ধারণ ক্ষমতা নেই, এবারে বিকল্প ভাবতে হবে। 2019 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভাল দেয় যে নতুন ব্রিজ তৈরি করতে হবে এবং 2022 সালে পুরনো ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। 2.8 কিলোমিটার লম্বা এই নতুন ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে এবং এই ব্রিজ রামেশ্বরম থেকে মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়ার সঙ্গে যাবতীয় কানেক্টিভিটি থাকবে। এবং গত যে পুরনো যে ব্রিজ, সেই ব্রিজের থেকে প্রায় 3 মিটার দৈর্ঘ্য বেশি এই নতুন ব্রিজের, এবং এই ব্রিজের তলা দিয়ে ছোট জাহাজ চলে যেতে পারবে এবং বড় জাহাজের ক্ষেত্রে প্রায় 98 কিলোমিটার বেগে ট্রেন যেমন যাবে, বড় জাহাজের ক্ষেত্রে এই ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে এই ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে খুলে যাবে। অর্থাৎ প্রায় 72 ফিট উঁচু হয়ে যাবে এই ব্রিজের আয়তন, এবং তখন এই ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে 22 মিটার উপরে উঠে যাবে এবং বড় জাহাজ পাস করবে। অর্থাৎ এর যে
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিফলন এই ব্রিজের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি দাবি করছেন। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। এই মুহূর্তে আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। রামেশ্বরম এবং ভারতের যে মূল ভূখণ্ড তার সংযোগকারী পাম্বান সেতুর উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় 700 কোটি টাকা খরচ করে এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে রেলের তরফ থেকে। রাজ্যে ফিরে আসি, একই সঙ্গে তিনটে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরো একবার। শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায় আজকে বাইকে চেপেছেন তিনজনেই। শুভেন্দু অধিকারী বাইকের পিছনে বসে আছেন, হাতে রয়েছে গেরুয়া পতাকা। দিলীপ ঘোষ তিনি খড়গপুরে কার্যত দাপিয়ে বেড়ালেন বাইক নিয়ে। অন্যদিকে লকেট চট্টোপাধ্যায় নিউ টাউনে তিনিও স্কুটার চালিয়েছেন। ছিনিমিনি খেলছে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, তো সেই জন্য এটা খুবই অপরাধ। অপরাধীদের সাজা পাওয়া উচিত, এমন সাজা পাওয়া উচিত যাতে আগামী দিনে এরকম ঘটনা না ঘটে। লাস্ট প্রশ্ন, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রামনবমী কি অন্য কোনো বার্তা দিচ্ছে? দিলীপ ঘোষের কি মনে হয়? গত 10 বছর ধরে প্রায় পশ্চিমবাংলায় রামনবমীর বিস্তার হচ্ছে, প্রত্যেকবার বাড়ছে। আগামীবার ইলেকশনের আগেও রামনবমী আছে। রামনবমী তার মতো চলতে থাকবে, রাজনীতি চলতে থাকবে, ধীরে ধীরে রাজনীতিটা রামময় হয়ে যাবে। এবং সামগ্রিকভাবে রামনবমীকে কেন্দ্র করে এই রামনবমী এক নতুন পথ দেখাবে, রাজনীতির জায়গায় থাকবে। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সশস্ত্র হওয়ার ডাক দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ এবং এই মুহূর্তে পূর্ব মেদিনীপুরে রামনবমীর মিছিলে পদযাত্রা করছেন তিনি। সরাসরি রাজনীতির কোনো কথা। সৌরভ, তোমরা যে ছবি দেখাচ্ছিলে সেই ছবি আমরা দেখছিলাম। সৌরভ, দিলীপ ঘোষ বহুদিন পর স্বমহিমায় কখনো মাছ ধরেছেন, কখনো দা কিনেছেন। আজকে রামরথ না ছোটালেও খড়গপুরে বাইক ছুটিয়েছেন। দিলীপ ঘোষ মুখ খোলা মানেই সেটা রাজনৈতিক রসদ। আজকে কি বলেছেন দিলীপ ঘোষ? দেখো তোমাকে বলি, এই মুহূর্তে দিলীপ ঘোষ পূর্ব মেদিনীপুরের রাধারানী বাজার থেকে তিনি পদযাত্রা করছেন। দিলীপ দা, আপনি বলছিলেন রাজনীতি রামময় হয়ে যাবে একদিন। আজকে যেমন আপনারা যারা ছোটবেলা থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে রাজনীতি করছেন তারা যেমন পদযাত্রা করছেন দিকে দিকে, তৃণমূল কংগ্রেসও রাম পূজন এবং বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা করছে। কি রাম নিয়ে প্রতিযোগিতা শাসক আর বিরোধীতে? খুব ভালো, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা হতো, আজ রামকে নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, রাম নিয়ে পুজোর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এটাই তো আসল ভারতের জাগরণ, এটাই হওয়া উচিত। আর এটা আমাদের যে লড়াই তার প্রতিফল, তার ফল আজকে যারা রামের বিরোধিতা করতো, জয় শ্রীরামের বিরোধিতা করতো, তারা আজকে রামের পুজো করছে। একই সঙ্গে তৃণমূল একটা কথাও বলছে যে আপনারা কিন্তু দিকে দিকে প্ররোচনা ছড়াচ্ছেন। জয় শ্রীরাম আসলে একটা ওয়ার ক্রাই, তারা বলছেন সীতারাম, আপনারা বিভিন্ন জায়গায় প্ররোচনা দিচ্ছেন। তারা কোথায় সীতারাম বললো? আজ জয় শ্রীরাম চলছে। ভগবান রাম ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। আমরা রাজনীতি করি, ভারতবর্ষে খাত্র তেজ কি জরুরত হয়? তো ভগবান রামের চেয়ে ক্ষত্রিয় কে শ্রেষ্ঠ আছে? রাজা, তিনি অন্যায়ের উপরে ন্যায়ের আর প্রতিষ্ঠা করেছে, রাম রাজ্য করেছেন। তার নামে স্লোগান দিলে কেউ ভয় পায়, মনে করবেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। একেবারে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন দিলীপ ঘোষ। এবং সব থেকে বড় কথা, তুমি যে কথাটা বলছিলে যে একদম স্বমহিমায় দিলীপ ঘোষকে আমরা পাচ্ছি, স্বমহিমায়। এবং এবারের এই রাম নবমীতে সকালবেলা থেকে 2 মেদিনীপুর জুড়েই কিন্তু তার বিশেষ উপস্থিতি, নিজে বাইক চালিয়ে র্যালি করলেন। একদমই। তারপরেই কিন্তু পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন এবং সন্ধ্যেবেলাও একাধিক কর্মসূচি আছে। নজর থাকবে সৌরভ, নজর থাকবে, নজর রাখো। আবারও বলছি যে রামরথে চড়া, জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া লালকৃষ্ণ আডবাণীর উত্তরসূরি যারা আছেন তারা আজকের দিনে রাস্তায় নামবেন, গেরুয়া পতাকা নিয়ে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেবেন, এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের যারা আছেন, হেভিওয়েট নেতৃত্ব, আজকে কোথাও গিয়ে তারাও রাস্তায় নামলেন।
যারা রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন তারা বলছেন 14 বছরের শাসনকালে প্রথমবার কার্যত রাস্তায় নামতে বাধ্য হলো তৃণমূল কংগ্রেস, এবং সেখানেও কোথাও গিয়ে একটা প্রতিযোগিতা ছুড়ে দেওয়া বিজেপির দিকে। অন্যদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও যখন মুখ খোলেন তখন সেটা নিয়েও রাজনৈতিক চর্চায়। তিনি বলছেন রাম কি কারো একার, রাম সবার, ভগবানকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এদের পুজো নিয়ে রাজনীতি করতে হবে, ঝামেলা করতে হবে, ঝঞ্ঝাট করতে হবে, বেশি আস্ফালন করতে হবে, তবে না। তবে হ্যাঁ, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, যত ঝামেলা করবে তত উত্তর দেওয়া হবে। শুভেন্দুর মতো গুন্ডাকে কিভাবে টাইট করতে আমরা সবাই জানি। ভগবান কারো আকার সম্পত্তি নয়, আর কেউ বলতে পারে না আমার শুধু একার। মা কখনো একার কারো হয় রে পাগলা, মা তো সবার। বাবা কখনো একার কারো হয় রে পাগলা, বাবা তো সবার। শ্রীরাম কি ওর একার নাকি? শ্রীরাম তো সবাইকার। যা ইচ্ছে করো তাকে নিয়ে রাজনীতি করো না। ওই অযোধ্যাতে রাজনীতি করতে যে এসপি ক্যান্ডিডেট জিতে গেছে, নরেন্দ্র মোদী শিক্ষা পেয়ে গেছে। বেশি করো না। রামজিও কিন্তু খুশি হয় না যে ওকে নিয়ে বেচা কেনা হচ্ছে। যে ওকে নিয়ে বেচা কেনা করে না, তাকে টাক করে বসিয়ে দেবে, তখন বুঝতে পারবে না। এই ছবি দুবরাজপুরের বেনজির ছবি। রামনবমীর মিছিলে একসঙ্গে হাঁটলেন বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীরা। মিছিলে বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা ছিলেন জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী, দুবরাজপুরের সহসভাপতি এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। ওই একই মিছিলে হাঁটলেন তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের পুরপ্রধান পীযূষ পাণ্ডে এবং তৃণমূলের অন্যান্য কাউন্সিলর ও নেতা কর্মীরা। রামনবমী উৎসব সবারই জন্য। আমাদের নেত্রী বলেন যে ধর্ম যে যার উৎসব সবার। আজকে চেয়ারম্যান তো সারা দুবরাজপুরে যে 16টি ওয়ার্ড, সেই 16টি ওয়ার্ডকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা এবং রামনবমী উপলক্ষে প্রত্যেক জায়গায় জলের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক জায়গায় পরিষ্কার রাখা, সমস্তটাই তো পৌরসভার তরফ থেকে করছে। এখানে তো আমরা কোনো দলমত দেখি না, যার ফলে আমরা মনে করি সবাই আসছে, সবাই আমরা একসাথে থাকবো। এখানে কোনো ধর্ম নেই, এখানে কোনো রাজনীতি নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বার্তা দেবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চান বাংলা সবাই শান্তিতে আছে, এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ একসাথে ছিল, একসাথে থাকবে। জয় শ্রীরাম সেবা সমিতির কার্যকর্তারা কোনো দল বা একে নিয়ে চলে না, ঠিক আছে? যদি কেউ হাঁটতে যায়, আমাদের অবশ্যই এটা রামের র্যালি, রামনবমী র্যালি। ওনারা হাঁটতে গেলে হাঁটতে পারেন, আমরা আহ্বান জানিয়েছি।